Good morning. Today's topic is carrier concentration in intrinsic semiconductor, Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors, and drift and diffusion currents. So, in the last class, we have seen what is the meaning of Fermi energy level, and what is Fermi Dirac distribution. Okay, so all these concepts we have covered in the last class. So, this is the Fermi distribution function. Okay, so this is it. And now let us move on to carrier concentration in intrinsic and extrinsic semiconductors. So, what is Fermi energy level, or what do you mean by Fermi Dirac distribution function? Fermi Dirac distribution function is a probability function. Okay, so it specifies the probability of a charge carrier, or the probability of an electron to fill a given energy level E. So, Fermi-Dirac distribution function is a probability function which defines the probability of finding an electron in a given energy level E. So, we have seen the concept of intrinsic and extrinsic semiconductors. Okay, intrinsic and extrinsic semiconductors. In intrinsic semiconductors, the conduction is very less. So to improve the conduction process, so in the improved conductivity of a material, we are doping such that a small increase in voltage gives a large flow of current. Okay, so now the valence band is the conduction band for extrinsic semiconductor, and due to the donor impurities, a new energy level ED is arriving here. Okay, it is below conduction band for N-type semiconductor. Likewise, for P-type semiconductor, the Fermi energy level, the accepted energy level is above the valence band. So, what do you mean by conduction band, and what do you mean by valence band? Valence band is the band of energy levels in which every energy level is filled with an electron. Likewise, conduction band is the band of energy levels in which all energy levels are empty. Okay, so this is a situation when T equal to 0 degrees Kelvin. Okay, this is a situation when T equal to 0 degrees Kelvin. సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నున్నా సరే అవన్నీ బాండింగ్లో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ వ్యాకెంట్ స్పేసెస్ హియర్ ఇన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడాను వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఉన్నాయండి, అన్ని బాండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ బాండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఇక్కడ అన్ని బాండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకని అంటే, సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్. దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్, దిస్ వన్ ఎనర్జీ లెవెల్, దిస్ వన్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, సో అలాగా వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ దర్ ఆర్ n atoms, 4n energy levels are there in valence band, right? So ఈ 4n energy levels ఉన్నా సరే, ఈ 4n ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి. ఈ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ దేర్ ఇస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, అండ్ ఇన్ దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్లో ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుదామంటే దీనికి వ్యాకెంట్ స్పేస్ ఇక్కడ లేదండి. ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి మూవ్ అవుదామంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోయింది ఒక ఎలక్ట్రాన్, అండ్ ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్దామంటే ఆల్రెడీ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిపోయి ఉంది అనమాట.
కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కండక్షన్ అనేది జరగదు. ఎందుకంటే ఆల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? Likewise, in conduction band, there are so many energy levels. There is energy level, there is another energy level, there is another energy level, there is another energy level. Likewise, there are 4n vacant states are there at T equal to 0 degrees Kelvin. Okay, at T equal to 0 degrees Kelvin. So ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే it has to jump this forbidden energy gap. ఓకేనండి, ఈ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ మధ్యలో ఉందండి ఈ G ఎనర్జీ గ్యాప్. సో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ని ఓవర్కమ్ చేసి వెళ్ళాలండి. బట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ డజంట్ possess that much energy to move into conduction band. Okay, why? Because at equal to 0 degrees Kelvin, ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ అప్లై చేయలేదు, దేర్ ఇస్ నో టెంపరేచర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళలేవండి. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడేమవుతుందంటే టెంపరేచర్ కొద్దిగా రైజ్ చేశాను. సో టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తే ఏమవుతాయండి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి దే అక్వైర్ దిస్ థర్మల్ ఎనర్జీ and jump to higher energy levels. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఓవర్కమ్ చేసి ఇక్కడికి వస్తుందండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఆక్యుపైయింగ్ దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమైంది అంటే ఒక వ్యాకెంట్ స్పేస్ ఇక్కడ ఏర్పడిపోయిందండి, రైట్? ఇక్కడ నాకు ఒక వ్యాకెంట్ స్పేస్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట. there is a vacant space here for me now. Okay, so temperature ఇంకొంత రైజ్ చేశాను. Okay, let us suppose there are so many electrons, there is another energy level. Let us suppose I am introducing here another energy level. Okay, and here there is another electron, and here there is another electron here, right? ఇక్కడ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఉందండి, sorry, there is another electron here. So here is one electron and here there is one electron in this energy level. And now if I increase temperature, what will happen? More number of electrons in valence band, we get thermal energy. So these all electrons acquire the thermal energy and move to conduction band. If and only if it is sufficient, the energy I am applying is sufficient to move electron from valence band to conduction band. So this electron will move to this energy level now, and there is electron here. Okay, electron here. Now ఇక్కడ నాకు హోల్ ఏర్పడింది అనమాట. హోల్ మీన్స్ a vacant state in valence band. Now, how these all electrons and holes will contribute to conduction means these two electrons will find vacant energy levels here. So if I apply a small voltage, what will happen? This electron will occupy this hole. So when an electron occupies a hole, when this electron occupies this hole, it leaves a hole in its initial position. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు హోల్ ఏర్పడుతుందండి.
So here it is a vacant space here. Why? Because electron ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది. So this level is vacant. Vacant energy levels are represented by holes in valence band. So always holes అనే valence band లోనే ఉంటాయి. కండక్షన్ బ్యాండ్ లో హోల్స్ ఉండవు. సో ఇక్కడ కండక్షన్ దేని వల్ల అవుతుందండి? వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో హోల్స్ వల్ల కండక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే వ్యాకెంట్ స్పేస్ వల్ల ఇక్కడ కండక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ నౌ ఇక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎలా జరుగుతుందండి? వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో కండక్షన్ అనేది హోల్స్ వల్ల జరుగుతుంది. వెన్ హోల్స్ అపియర్ ఇన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, దట్ మీన్స్ vacant energy levels are there in valence band such that electron అన్నది మూవ్ అవడానికి స్పేస్ ఉంది if I apply voltage. ఓకే, కాబట్టి కండక్షన్ ఇన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అన్నది ఇస్ డ్యూ టు హోల్స్, రైట్? కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈస్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎన్ని ఎక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నా సరే నాకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగితే, ఇక్కడ నా కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగితే, సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఇటువైపు వచ్చేస్తే, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ వచ్చేస్తే, అప్పుడు ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఏర్పడుతుంటాయి. సో హోల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కండక్షన్ ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ దేర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాకెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హియర్. సో ది ఎలక్ట్రాన్ సీస్ వ్యాకెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో if I apply some voltage, what will happen? This electron will acquire that energy and it will occupy this energy level. And now ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు హోల్ ఉండదండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ హోల్ నౌ. ఓకే, ఇక్కడ నాకు హోల్ అన్నది ఉండదు. ఎందుకని? హోల్స్ అనేవి ఇక్కడే ఉంటాయి, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లోనే ఉంటాయి, కండక్షన్ బ్యాండ్ లో కాదు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ నౌ ఆక్యుపైడ్ బై ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ వ్యాకెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో కండక్షన్ అన్నది త్రూ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతాయి. సారీ, at the same time in valence band conduction is due to holes. Okay, so ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అంటే కండక్టివిటీ కావాలి. ఆర్ ఇక్కడ కండక్టివిటీ కావాలంటే నేను ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఐ హావ్ టు నో ద క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్స్ హియర్. సో ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ లో క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ లో క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది నాకు కావాలన్నమాట ఇప్పుడు. ఓకేనండి, గమనించండి. ఇన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. ఓకే, ఇన్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ if it is n type, number of electrons is more than number of holes, and if it is p type, number of holes are greater than number of electrons. Okay, సో ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోనండి. ఇక్కడ హెడ్డింగ్ చూసి మీరు తప్పు అనుకోవద్దు. ఓకే, సో ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ నేను చెప్పాను అనమాట. ఇప్పుడు సెమీకండక్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పాను. అండ్ నౌ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ carrier concentrations. సో క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఏంటండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ per centimeter cube and number of electrons per centimeter cube. ఓకేనండి, సో ఇవి ఇప్పుడు నాకు కావాలన్నమాట. సో దిస్ ఐ వాంట్ నౌ. ఓకే, సో క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? సో I want to find carrier concentration. So carrier concentration కావాలంటే ఏం చేయాలి? So let us suppose this is valence band and this is conduction band and this is
and this is forbidden energy level. Forbidden energy level. So simply I call it easy. Okay, I call this easy, right? So this is my this is my this is my energy band gap. Okay, from here to here, from here to here, it is energy band gap, and this I call EV. EV means maximum energy level associated in valence band. Likewise, I call this EC, minimum energy level that is associated in conduction band. So I want carrier concentrations. I want carrier concentration now. So carrier concentration ఎలా వస్తుంది అంటే, first of all, let us bind our concept to intrinsic semiconductor. ఎందుకంటే intrinsic semiconductor తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అవుతాయి. సో సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ నేను కనుక్కుంటే దెన్ ఐ విల్ గెట్ holes in valence band. Why? Because in intrinsic semiconductor, number of electrons equal to number of holes. Number of electrons equal to number of holes. So for that reason, I am first of all putting much more concentration on carrier concentration in intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means a pure semiconductor. A pure semiconductor. So then I will get information about, if I get information about electrons, then automatically I will get information about number of holes. So for that reason, I am taking here intrinsic semiconductor. So how can we find carrier concentration, number of electrons in conduction band? How can we find number of electrons here in this conduction band? So I can't estimate number of electrons in conduction band, but because in order to know number of electrons, for example, let us say ఒక సిలికాన్ బార్ ఉందండి. ఓకే, ఒక సిలికాన్ బార్ ఉందండి. ఇలాగా ఇది ఒక చిన్న సిలికాన్ బార్, ఇంకొకటి ఒక బిగ్ బార్ తీసుకుంటున్నానమ్మా నేను, బిగ్ సిలికాన్ బార్. సో సిలికాన్ బార్ కనుక లెంత్ చిన్నగా ఉంటే దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్నవి తక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ దర్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, దెన్ దర్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇఫ్ ఈ సిలికాన్ బార్ నేను లెంత్ ఎక్కువ తీసుకుంటే దెన్ ఏమవుతుంది, ఇందులో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇందులో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా అండి? సో ఎలా చెప్పగలుగుతాను ఇప్పుడు నేను? చెప్పలేను. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తున్నాను. అదేంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్. ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్మాల్ ఎన్. స్మాల్ ఎన్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ total number of electrons per centimeter cube gives me number of electrons. Okay, electron concentration, sorry, capital N is number of electrons, total number of electrons, capital N. Small n is here electron concentration, means number of electrons per centimeter cube. Per centimeter cube. Okay, per volume anamata, number of electrons per volume, unit volume. It gives me electron concentration. If I want to know about total number of electrons in this big bar, then I can multiply the dimensions of this big bar, silicon bar, by capital small n. If I multiply electron concentration, it is a constant. Small n, electron concentration is constant for a silicon and is also constant for germanium. So if I get small n multiplied by dimensions, small n multiplied by dimensions of this material gives me total number of electrons. Okay, aithe can I estimate total number of electrons or carrier concentrations in a given semiconductor, intrinsic semiconductor carrier concentration? చేయలేను. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తున్నాను. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? there are so many number of vacant energy levels.
there are so many number of vacant energy levels are there. Means conduction band means a group of energy levels in which, or a band of energy levels in which no electrons is filled. Okay, I am taking a temperature T equal 0 Kelvin and okay, if temperature increases then bonds break hote valence band conduction band electrons వచ్చేస్తాయి. Then conduction band లో filled states కూడా కొన్ని ఉంటాయి. Okay, so generally conduction band అంటే ఏంటి? Conduction bands is a band of energy level in which all the energy levels are empty. All the energy levels are empty here. Okay, so valence band is a band of energy levels in which all the energy levels are filled with electrons. All the energy levels are filled with electrons. ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయమ్మా అన్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే there are so many energy levels kada. So I am taking a differential box. Okay, small energy level తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఓకేనండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకుంటున్నానండి. ఎందుకని అంటే ఇందులో నాకు ఐ వాంట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హియర్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కావాలి నాకు. ఇక్కడ కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇఫ్ ఐ నో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హియర్, if I know total number of energy levels here, ఇందులో మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తెలిస్తే ఎక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తెలిస్తే దాని మీద అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళి ఎనర్జీ లెవెల్ ఆక్యుపై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా అండి, కండక్షన్ బ్యాండ్ లో నాకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆర్ వోల్టేజ్ పెంచితే ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేసుకొని వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్కి వస్తాయి కదా. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎప్పుడప్పుడు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఫిల్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఉంది నాకు. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ తెలుసుకుంటే, ఓకేనండి, ఇఫ్ ఐ నో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్, ఓకే, తెలుసుకు ఏం చేస్తాను అంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా చెప్పాను అనుకోండి అమ్మా, ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నదో చెప్పాను అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు తెలిసిపోతుంది కదా నాకు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ నో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ probability of finding an electron in that energy level, if I know these two things, then definitely I can assess carrier concentration in intrinsic semiconductor చెప్పేయచ్చు అన్నమాట. బట్ ఇప్పుడు కండక్షన్ బ్యాండ్ యొక్క మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత తెలుసుకోవాలి, మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత తెలుసుకోవాలి, ఇప్పుడు ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటేనండి దీన్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఓకేనమ్మా, తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాను అంటే దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఐ కాల్ ఇట్ ఈసీ. దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఐ కాల్ this energy level I call it E. This energy level I call it E. Okay, and this maximum energy level ఉంది కదండి, this maximum energy level, this minimum energy level I call it E. Okay, and ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా maximum level, E level. ఓకే, ఈ లెవెల్. సో ఈ లెవెల్ దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే లెట్ us suppose this value is E plus some differential DE. ఓకే, E plus D అంటారు అనమాట ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ని. ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ని E అంటున్నాను, ఈ లెవెల్ని E plus del E అంటున్నాను ఆర్ DE అంటున్నాను. అప్పుడు ఈ నుంచి ఈ మైనస్ డిఈ వరకు నాకు ఎన్ని ఉంటాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే ఈ ప్లస్ డిఈ మైనస్ ఈ, కాబట్టి ఐ విల్ గెట్ డిఈ. అంటే డిఈ ఇస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఎనర్జీ లెవెల్ హియర్. ఓకేనండి, ఇదనమాట, ఇది నాకు డిఈ తీసుకుంటానమ్మా, దీన్ని నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ డిఈ. ఓకే,
ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ డిఈ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ డిఈ తెలుసు నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈ ప్లస్ డిఈ మైనస్ ఈ. సో ఇక్కడ నాకు డిఈ ఉన్నాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో ఈ డిఈ లెవెల్స్ లో ఇఫ్ ఐ నో density of states, density of energy levels and probability of finding an electron in that energy level నేను తెలుసుకుంటే నాకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనండి, అదే ఇప్పుడు చేయబోయే పని అనమాట. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ బాక్స్లో డిఈ అన్న వాల్యూమెట్రిక్ బాక్స్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎన్నున్నాయి, రైట్? అందులో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఎంత రెండూ తెలుసుకుంటే అప్పుడు నాకు ఈ బాక్స్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తెలుస్తుందండి. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి, మొత్తం కండక్షన్ బ్యాండ్ కావాలన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను విత్ లిమిట్స్ ఈసీ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. ద మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ హియర్, మినిమం లెవెల్ ఈజ్ ఈసీ. ఓకే, ఈసీ టు ఇన్ఫినిటీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ carrier concentration. Okay, so that's it I am doing now. So in order to calculate conductivity of a semiconductor, it is necessary to know concentration of electrons and holes. సో నేను చెప్పాను కదండి ఇందాక, నేను ఆ పిల్ బాక్స్ యొక్క డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ కనుక్కోవాలి. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ కనుక్కోవడానికి దిస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ GC of E equal to √2 by pi square mn star by h bar square whole power 3/2 square root of E minus EC. Square root of E minus EC. Okay, so this is my density of states, formula for density of states. Okay, ఇది మన కండక్షన్ బ్యాండ్ చెప్తున్నామండి. ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ కండి. కాబట్టి మనం రాస్తున్నామంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈసీ అని రాస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామండి. ఓకే, ఈ అన్నది ఈసీ అన్నది మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ అమ్మా కండక్షన్ బ్యాండ్ లో, అండ్ మాక్సిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత అండి, ఇన్ఫైనైట్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ అనమాట. So infinite is the maximum energy level in conduction band. So minimum energy level anta EC. అంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకోబోయే ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఈసీ ఉంటేనే అది కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్నట్టండి. లెస్ దాన్ ఈసీ ఉంటే అది ఫర్బిడన్ బ్యాండ్ లోనో లేకపోతేనేమో బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్నట్టు. మనం చూస్తుంది ఏంటి, క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. కాబట్టి ఏమవ్వాలి, ఈ అన్నది ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈసీ. So if it is greater than EC, then only I can assess density of states. Density of states in conduction band. So GC of E equal to √2 by pi square mn star by h bar square whole power 3/2 root E minus EC దాకా ఉందండి. రూట్ అన్నది E minus EC దాకా కూడా ఉన్నది. ఓకే, రూట్ ఆఫ్ E minus EC అనేది మనకి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ కి ఫార్ములా, రైట్? ఇందులో E అనేది ఏంటి అంటే ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈసీ. సో ద కండిషన్ ఇస్ E గ్రేటర్ దాన్ ఈసీ. అంటే మన కండక్షన్ బ్యాండ్ చెప్తున్నామండి అందుకని. సో √2 by pi square mn star means here effective mass of electron. mn star అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే effective mass of electron. h bar అంటే ఇక్కడ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అండి. h bar అంటే h bar equal to h/2 pi. It's Planck's constant. E minus EC. ఓకే, సో ఇది మనకి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నమాట. డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్, రైట్? అండ్ డిఎన్ గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ ఈ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ ఈసీకే అవుతుందండి. ఈ ఈక్వల్ టు ఈసీ కూడా రాదండి ఇది. వెన్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈసీ, ఈ ఈక్వల్ టు ఈసీ కూడా వస్తుందండి, సారీ. ఎందుకంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈసీ అయితేనే ఇట్ ఈస్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అనమాట, రైట్? సో వెన్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈసీ,
వెన్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈసీ ఏమవుతుందండి, ఈ టర్మ్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అక్కడ ఏమవుతుందేమో జీసీ ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతుందండి అది, రైట్. ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఈసీకి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది మనకి. సో హియర్ డిఎన్ అన్నది ఏంటి అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్. ఓకే, per cubic meter whose energy lies between E and delta E అంటే పిల్ బాక్స్ లో అనమాట. నేను కనెక్షన్ అంటే మనం చూసిన పిల్ బాక్స్ లో అనమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ బాక్స్ దిస్ ఇస్ E ప్లస్ డెల్టా E. సో ఇన్ దిస్ బాక్స్ గురించి ఇప్పుడు మాడుతున్నానండి, ఈ బాక్స్ గురించి మాడుతున్నాను. ఈ స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ లో నేను తీసుకునే ఎనర్జీ లెవెల్స్ గురించి మాడుతున్నానండి నేను. సో డిఎన్ ఈక్వల్ టు జీసీ ఆఫ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ డిఎన్ రాస్తామమ్మా. అంటే ఆ స్మాల్ బాక్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఐఎమ్ యూజింగ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్. అంటే ఈ స్మాల్ పిల్ బాక్స్ లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంది, ఓకేనండి. డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓకే. దాన్ని I call it GC of E. GC of E means density of energy states in conduction band. ఇది ఫార్ములా, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి let us suppose ఇక్కడ మనకి there are some energy levels ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయండి. సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి, GC of E, ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్ని ఉన్నాయండి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి, ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండడమే మాత్రమే కాదండి, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యే ప్రాబబిలిటీ కావాలి నాకు. సో GC of E into F of E. F of E means Fermi-Dirac distribution function. F of E here is Fermi-Dirac distribution function. Okay, Fermi-Dirac distribution function, right? Fermi-Dirac distribution function gives me the probability of finding an electron in a given energy state E. So మనకి Dn ఈక్వల్ టు GC of E F of E Dn రాసామండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే this level is E. Okay, this level is E, minimum level, this level. Okay, this level అండి, ఈ లెవెల్ అన్నమాట. ఈ లెవెల్ ఎంత అంటే E ప్లస్ డిఈ, అంటే ఈ నుంచి ఈ ప్లస్ డిఈ లోపు మనకి ఎన్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిఈ ఉన్నాయి. సో అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోవర్ లిమిట్ వేస్తే ఇవంతా వచ్చేస్తాయి మనకి. సో ఈ ప్లస్ డిఈ మైనస్ ఈ వేస్తే నాకు డిఈ ఉన్నాయి. అంటే ఈ డిఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్న ఈ పిల్ బాక్స్ లో డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండి జీసీ ఆఫ్ ఈ. డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఏంటండి జీసీ ఆఫ్ ఈ. అందులో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఎంత ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ వేస్తే నాకు ఐ విల్ గెట్ carrier concentration in this pill box, okay. So Dn, total number of states in that energy level, DE అన్న ఎనర్జీ లెవెల్లో DE అన్న పిల్ బాక్స్ దగ్గర మనకి GC of E అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండి, అండ్ అంటే GC of E అనే స్టేట్స్ ఉన్నాయండి, ఓకే. అండ్ F of E here is probability of finding an electron in that energy state E. So ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే స్మాల్ పిల్ బాక్స్ లో కాదండి, మొత్తం కండక్షన్ బ్యాండ్ కావాలండి. ఈ నుంచి డెల్టా ఈ దాకా మొత్తం కండక్షన్ బ్యాండ్ కావాలండి, ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము, ఓకే. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఏమవుతాయి, మినిమం లెవెల్. సో ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ కావాలి ఇక్కడ నాకు. అంటే ఇక్కడ నాకు ఇదిగోండి, ఇది నాకు ఈసీ ఇస్ ద మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. మాక్సిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంతండి, ఇన్ఫైనైట్. మాక్సిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ హియర్.
సో ఈసీ నుంచి ఇన్ఫినిట్ దాకా నేను దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలండి. ఈసీ టు ఇన్ఫినిట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలండి. సో ఈసీ టు ఇన్ఫినిట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. సో జీసీ ఆఫ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ డిఈ. ఓకే, వేర్ జీసీ ఆఫ్ ఈ ఈస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఫార్ములా ఏంటండి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఫార్ములా ఏంటండి? 1/1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ. ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉందండి, సారీ, ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బ్రాకెట్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ, ఇదిగోండి ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ. అండ్ డిఈ is the energy level of energies, total number of energies in the pillbox. DE differential gap. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. జీసీ ఆఫ్ ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, అండ్ డిఈ రాస్తున్నాను. సో జీసీ ఆఫ్ ఈ, ఇది మనకి జీసీ ఆఫ్ ఈ, ఇది మనకి జీసీ ఆఫ్ ఈ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జీసీ ఆఫ్ ఈ, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ, and this is DE. Okay, so this is GC of E and this is F of E and DE. Okay, so నేను √2 by చూడండి √2 it's a constant by pi square. Pi is a constant. Mn star effective mass of electron, it's a constant. H bar equal to h by 2 pi, it's a constant. Planck's constant, it's a constant. సో ఇక్కడ దాకా నాకున్న ఈ వాల్యూని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అండి, సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండడం కోసము నేను ఈ వాల్యూని సి అనుకుంటున్నానండి. అండ్ చూడండి అమ్మా, ఈ రూట్ ఈ మొత్తానికి ఉంది, అందుకే బ్రాకెట్స్ పెట్టాను. సో సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈసీ ఇంటూ 1/1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఈ మైనస్ ఎఫ్ బై కేటీ ఇంటూ డిఈ. Okay, into DE, right? Here I'm taking an assumption. అదేంటంటేనండి, E minus EF అన్నది it must be greater than 3 times KT. Okay, where K is here, where T is temperature and K is Boltzmann constant. Okay, so E minus EF అన్నది if it is greater than 3 times KT తీసుకుంటానండి దీన్ని. I call it Boltzmann approximation. So E minus EF greater than or equal to 3 times KT అని తీసుకుంటానండి. So if E minus EF అన్నది if it is greater than 3 times KT కన్నా బాగా పెద్దదైతే then ఈ టర్మ్ ఏమవుతుందండి, ఈ పవర్ మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుందండి. అప్పుడు ఈ పవర్ ఈ మైనస్ EF బై KT మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. అప్పుడు ఇఫ్ ఐ కంపేర్ ఇట్ విత్ 1 ఐ కెన్ నెగ్లెక్ట్ 1. ఓకేనండి, అప్పుడు నాకేముంటుంది అంటే ఓన్లీ ఈ టర్మ్ మాత్రమే ఉంటుందండి. ఓకే, వై? బికాస్ ఐ టేకింగ్ హియర్ Boltzmann approximation. సో Boltzmann approximation states that E minus EF greater than or equal to 3 times KT ఇలా తీసుకుంటానండి. నేను తీసుకుంటున్నప్పుడు E minus EF ఈ వాల్యూ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. 3 times KT తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ క్యూబ్ చాలా పెద్ద వాల్యూ ఉండేది వచ్చేది మనకి అది, రైట్? సో దీంతో కంపేర్ చేస్తే 1 అనేది నెగ్లిజిబుల్, కాబట్టి ఐ కెన్ నెగ్లెక్ట్ 1. ఓకే, సో 1 ఇక్కడ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈసీ టు ఇన్ఫైనైట్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈసీ into 1 by e power e minus ef by kt into DE. Okay, I will get this, right? Okay, so e power e minus ef by kt ni nenu pike తీసుకొస్తే e power minus e minus ef by kt ni రాసుకోవచ్చండి into DE, right? Let us suppose E minus EF by KT equal to X. E minus EF by KT equal to X. If E minus EF by KT equal to X అనుకుంటే అప్పుడు E minus EF ఏమవుతుందండి, KT times X అవుతుంది. ఓకేనండి, KT times X అవుతుంది, రైట్? గుర్తుంచుకోండి, E minus EF by KT equal to KT times X అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, I am taking this for simplification purpose only. So E minus EF by KT equal to E minus EF by KT, E minus EF
by KT equal to then X అనుకుంటున్నానండి. ఓకే, దెన్ అప్పుడు మనకి తెలుసండి E varies from EC to infinite. అవునా, E varies from EC to infinite అంటే టోటల్ ఎనర్జీ, టోటల్ కండక్షన్ బ్యాండ్ లోడ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండి. ఓకే, సో ఈ కనుక జీరో అయితే if E equal to EC, if E equal to EC and E equal to infinite, ఎలా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు, రైట్? సో E varies from EC to infinite, therefore X varies from 0 to infinite. Okay, I have made some mistake in this. Let us this is not E minus EF, this is E minus EC. This is E minus EC and ED. This is E minus EC and ED. It's not E minus EF. This is E minus EC. Okay, is E minus EC. So if E minus EC by KT, E minus EC by KT equal to X అనుకుంటే E minus EC ఏమవుతుందండి? X times KT అవుతుంది. So if E varies from EC to infinite, E value EC అయితే when E equal to EC, then X equal to 0. E minus EC by KT 0. When E equal to infinite, then X equal to infinite. So E limits are from EC to infinite and X varies from 0 to infinite, right? So E minus EC అంటే ఏంటండి? E minus EC అంటే ఏంటండి? EC is the minimum energy level in conduction band. E is the given energy level. E minus EC give me energy level that is greater than EC. So I call it DE. Then it becomes dx kt. Okay, DE becomes DE equal to dx kt అవుతుందండి. Okay, because X also varying from 0 to infinite. So E minus EF by KT ని ఎలా రాసుకోవచ్చండి? నేను చూడండమ్మా, నేను దీన్ని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నానంటే, ఈ ఈక్వేషన్ ని నేను ఎందుకు లాక్కొస్తానంటే అండి దీన్ని, ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా ఎందుకు పట్టుకొస్తానంటే రండి నేను, ఫర్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్, దీన్ని సింప్లిఫై చేయడం కోసం తీసుకొస్తున్నానమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు E మైనస్ EC బై KT ఎలా రాసుకోవచ్చండి? E మైనస్ CF ప్లస్ CC మైనస్ CC బై KT అని రాసుకోవచ్చా? So if I write like this, then E minus CF by KT equal to E minus CF plus CC minus CC by KT. Okay, then E minus CF by KT equal to E minus EF plus CC minus CC by KT. So E minus CF by KT equal to, గమనించండి, E so sorry. So E minus EC by KT నేను దాన్ని X అనుకున్నానండి. నేను E minus EC అండి, EF కాదు, సారీ తప్పిది. E minus EC by KT equal X అనుకున్నానండి నేను. సో E minus EC by KT equal to X. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మైనస్ CF ప్లస్ CC by KT మిగిలింది. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్. సో N equal to integral EC to infinite C into E minus EC into E power E minus CF by KT into DE. ఆల్రెడీ మనకి ఇది ఇంత ప్రూవ్ చేసాం దీన్ని, ఇదిగోండి ఇదే ఈక్వేషన్, రైట్? నౌ E minus EC equal to E minus ఇది EC అండి, E minus EC equal to XKT, substituting this here, into E power
E minus EF by KT. E minus EF by KT. ఏమన్నా రాసుకోవచ్చండి? X plus e power E minus EF by KT. So e power x plus minus CF plus CC by KT into dx KT into dx KT. ఎందుకంటే DE equal to dx KT కాబట్టి. Okay, DE equal to dx KT, right? So e power E minus EF by KT equal to x plus e term అండి. సో ఇక్కడ నాకు మైనస్ వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ విత్ దిస్ మైనస్ హియర్. ఓకే, ఈ మైనస్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇది బ్రాకెట్, అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ కరెక్ట్ నౌ. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఈ టర్మ్ కదా. సో ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఆ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నేను. ఓకే, సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది టర్మ్ ఈసీ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ, ఈసీ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటూ కేటీ. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు సి ఎక్స్కేటీకి రూట్ ఉందండి ఇదంతా కూడా ఇక్కడ దాకాను. ఎక్స్కేటీ రూట్ ఉందండి ఇక్కడ దాకాను, అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2 కేటీ హోల్ పవర్ 1/2. ఓకే, ఎక్స్ పవర్ 1/2 ఎక్స్ పవర్ 1/2 కేటీ హోల్ పవర్ 1/2. ఇదిగోండి ఈ టర్మ్స్ ఇక్కడ టిక్ చేస్తున్నాను, రాస్తున్నది. ఓకే, సో ఎక్స్ పవర్ 1/2 కేటీ హోల్ పవర్ 1/2. ఇక్కడ కేటీ ఉందండి, ఆ కేటీ ఇక్కడ లాక్కొచ్చాను. అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాసుకొచ్చానండి, ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇక్కడ రాశానండి. ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చానండి. అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈఎఫ్ ప్లస్ సిసి, మైనస్ ఈఎఫ్ ప్లస్ సిసి. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఒక మైనస్ టర్మ్ వస్తుందండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక మైనస్ టర్మ్ వస్తుంది, అప్పుడు ఈఎఫ్ మైనస్ ఈసీ మైనస్ సారీ. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈసీ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ, ఈ పవర్ so n equal to c into square root of e minus ec into e power e minus ef by kt into de. So now c n equal to c into integral ec to infinite. Okay, okay, ఇక్కడ ఈని n minus ef, yes, right, into dx kt, right? So n equal to c into integral ec to infinite square root of x into kt e power minus x plus minus ef plus ec by kt. Okay, right, correct. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ సిఎఫ్ మైనస్ సిసి ప్లస్ సిఎఫ్ minus cc plus cf minus cc, right? Plus cf minus cc. Okay, so integral ec to infinite x power 1/2 e power minus x dx. Okay, ఇక్కడ మనం x లో మార్చుకుంటున్నామండి. చూడండి, ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ de లో ఉన్నది కాస్త x లో మార్చుకుంటున్నామండి. x లో మార్చుకుంటున్నప్పుడు దెన్ ఈ లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి, 0 to infinity అవుతాయి. ఓకే, 0 to infinity అవుతాయి. ఓకేనా అండి? So as e varies from EC to infinite, x varies from 0 to infinite. We have already shown in previous slide. So
right, ఇదిగోండి. E varies from EC to infinite, therefore x varies from 0 to infinite. So now ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానండి, మొత్తం లిమిట్స్ ని x లో మార్చుకుంటున్నానండి. x లో మార్చుకున్నాను కాబట్టి then n equal to c into kt whole power 1/2 into kt e power ef minus ec by kt, ef minus ec by kt into integral 0 to infinite x power 1/2 e power minus x dx. Okay, and now I am applying here gamma function for this. Okay, I am applying gamma function for this. And దీనికి నేను gamma function రాస్తున్నానండి. Okay, already you have covered these topics in mathematics. Beta functions, gamma functions అయిపోయినాయి మీకు. So ఈ టర్మ్ వరకు ఇక్కడ gamma function ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నానండి. So then what will be my output? So n equal to, గమనించడమ్మా, c kt whole power 1/2 into kt, మొత్తం మనకి ఎంత అవుతుంది? kt power 3/2 అవుతుంది. kt power 3/2 root pi by 2. గమనించండి, ఈ టర్మ్ మొత్తం మనకి ఏమవుతుంది? వాల్యూ root pi by 2 అవుతుందమ్మా ఈ వాల్యూ ఇన్ గామా ఫంక్షన్. ఓకే, x పవర్ 0 to infinite, 0 నుండి ఈసీ వేరీస్, ఇది x టర్మ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 0 to infinite x power 1/2 e power minus x dx వాల్యూ ఏమవుతుందండి? గామా 3/2 అవుతుందమ్మా వాల్యూ. సో గామా 3/2 వాల్యూ ఎంతమ్మా? root pi by 2. సో గామా 3/2 వాల్యూ is root pi by 2. ఓకే, సో ఐ am substituting root pi by 2 here. సో ఇక్కడ root pi by 2 వచ్చిందండి. సో గమనించండి, హియర్ సి kt whole power 3/2 into pi by 2, ఈ మొత్తం ఏంటమ్మా? కాన్స్టెంటే. ఈ మొత్తం నాకు కాన్స్టెంటే. ఓకే, సి ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఆల్రెడీ నేను అనుకున్నానండి సి వాల్యూని. వేర్ సి వాల్యూ ఎంత అండి? సి వాల్యూ ఎంత అండి? సి వాల్యూ √2 by pi square mn star by h bar square whole power 3/2 అని నేను సి అనుకున్నానండి స్టార్టింగ్ లో. సో సి ఇంటూ kt whole power 3/2, kt whole power 3/2. Okay, kt whole power 3/2 means k is Boltzmann constant, t is absolute temperature in degrees Kelvin. సో మొత్తం కాన్స్టెంటే. root pi by 2 కాన్స్టెంటే. సో నేను దీన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే, I call all this constant with nc. I will represent all this term with nc. Therefore n అంటే here, n is here electron concentration in conduction band. Electron concentration in conduction band. Okay, carrier concentration of intrinsic semiconductor, that to electrons in conduction band, equal to nc into e power minus ec minus ef by kt. Okay, ఇక్కడ ముందు టర్మ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఇక్కడ టర్మ్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఉంటుంది. ఈ టర్మ్ ఇందాక మిస్టేక్ ఏంది కదా ఇందాక అది. సో ec minus ef by kt. సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్సంట్రేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ హోల్ కాన్సంట్రేషన్? అంటే గమనించండి, ఇది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్. దిస్ ఈస్ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్. This is conduction band. Okay, and this is donor energy. Donor energy level. Okay, sorry. It is in extrinsic semiconductors. Sorry. So this is EV, maximum energy level in valence band, and this is EC, minimum energy level in కండక్షన్ బ్యాండ్. మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందండి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాల్యూ అండి ఇది. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ కాన్సంట్రేషన్ ఈక్వల్ టు ఎన్సి ఇంటూ ఈ పవర్ ఈసీ మైనస్ సిఎఫ్ బై కేటీ. సో ఇన్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్, వేర్ ఈసీ అనేది ఏంటండి? ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ అండి. EF అన్నది ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ is exactly 0.5. Okay, so Fermi level Fermi distribution function gives me probability of finding electron in a given energy state E. Okay, a probability function anamata idi, probability anamata idi. So EC minus a probability anamata idi. So ikkada manaki em ostundandi, ikkada number of electrons vastunayandi in conduction band. Alage ikkada manaki em untayi, number of holes kavali. So in a pure semiconductor, in an intrinsic semiconductor, number of electrons equal to
నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. సో మీరు సేమ్ రిలేషన్ని మళ్ళీ మీరు చేస్తే బై టేకింగ్ హోల్ డెన్సిటీ, ఓకే. హోల్ డెన్సిటీ మీన్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫార్ములా మారుతుందండి, రైట్. దిస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి ఇది. అదే డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫర్ హోల్స్ అయితే కనుక దిస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు √2 by pi square mp star effective mass of hole by h power square whole power 3/2, అండ్ ఇక్కడ మనకి EV మైనస్ E వస్తుందండి. EV మైనస్ EV మైనస్ E వస్తుందండి ఇక్కడ. EV మైనస్ EV here is maximum energy level in valence band and మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ అవుతుందండి 0 అవుతుంది అనమాట. సో EV మైనస్ E వస్తుందండి ఇక్కడ మనకి, ఓకే. ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ వేసుకుంటే కనుక, హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ valence band వేసుకుంటే కనుక. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఫర్ electron concentration. Likewise, if I take the whole derivation again for holes, then P equal to NV into e power minus EF minus EV by KT. EF minus EV by KT. ఇది మనకి హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట, ఓకే. సో దీస్ ఆల్ ఫర్ టుడే.